सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर में कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ माह का इख्तिताम। सड़क तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। ज़िला कलेक्टर विजेंद्र बोई। कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ माह के तहत महबूब नगर आरटीसी डिपो में गुज़िश्ता एक माह से जारी अवामी आगाही प्रोग्रामों का इख्तितामी इजलास बुध के रोज़ मुनक़िद हुआ। इस इजलास में ज़िला कलेक्टर विजेंद्र बोई ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और सड़क तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ माह भर जारी सरगर्मियों का बाज़ाब्ता इख्तिताम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िला कलेक्टर विजेंद्र बोई ने कहा कि सड़क तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत या मुताल्लिक़ा महकमा जात की ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि यह हर शहरी की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। उन्होंने गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक क़वानीन की मुकम्मल पाबंदी करें। दो पहिया गाड़ी सवार लाजमी तौर पर हेलमेट पहने, चार पहिया गाड़ियों में सीट बेल्ट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें और नशे की हालत में गाड़ी चलाने से मुकम्मल इज्तनाब करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए इस आदत से परहेज़ बेहद ज़रूरी है। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके सड़क हादसात में नुमाया कमी लाई जा सकती है। ज़िला कलेक्टर ने इस मौके पर 36 ऐसे आरटीसी ड्राइवरों को तहनीत पेश की जिन्होंने तवील अरसे तक हादसे से पाक खिदमत अंजाम दी। उन्होंने उनकी बेहतर कारकर्दगी के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा। इसके अलावा बच्चों में सड़क तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर बेदार करने के मकसद से मुनक़िदा मुसव्वरी मुकाबलों के कामयाब शुरका में इनामात तक़सीम किए गए। उन्होंने एक माह के दौरान महकमा ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस और आरटीसी हुकाम की जानिब से मुश्तरका तौर पर चलाई गई आगाही मुहिमात को सराहते हुए कहा कि आवाम में शऊर बेदार करने के लिए निकाली गई रैलियाँ, तरबियती प्रोग्राम, सेमिनार और तशहरी सरगर्मियाँ नहायत कामयाब रहीं। उनका कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम सड़क हादसात की रोकथाम में अहम किरदार अदा करते हैं और उन्हें मुस्तक़बिल में भी जारी रखा जाना चाहिए। इख्तितामी तकरीब में एडिशनल एसपी रत्नम, जोनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खुसरो शाह खान, आरटीओ रघु कुमार, आरटीसी रीजनल मैनेजर संतोष कुमार, महकमा ट्रांसपोर्ट के ऑफिसरान, ट्रैफिक पुलिस अमला, आरटीसी ड्राइवर, कंडक्टर्स और दीगर मुतल्लिक़ा अफराद ने शिरकत की। పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్స్ నిర్వహించిన స్కూల్ యాజమాన్యాలకు వారి రోడ్డు భద్రత మాత్రము మన పల్లె చక్రాలు తిరుగుతున్నంత వరకు మనం ప్రతి నిమిషము మనకు బాగా పనిచేసిన ఎంప్లాయీస్కి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే వాళ్ళకి బెస్ట్ డ్రైవర్స్గా సెలెక్ట్ కావడం అనేది చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. మహబూబ్నగర్ ఉమ్మడి జిల్లా తరఫున ఒకటి ఈ డ్రైవర్ సోదరులకు ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడం అనేది మీ ముఖ్య ఉద్దేశం. యాక్సిడెంట్స్ గురించి మనం ఎవ్రీ ఇయర్ 1 month ఈ రోడ్ సేఫ్టీ అంటే రోడ్ భద్రత మాసోత్సవాలు చేస్తుంటాము, అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాము. కానీ దీన్ని ఒక నెలకే పరిమితం చేయకూడదు. ఓకే, ఇంకోటి దీంట్లో ఏం చెప్పారనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. యాక్సిడెంట్స్ ఎలా తగ్గించాలి అనేది చెప్తారు. టెక్నికల్ కంట్రోల్స్, మేనేజరియల్ కంట్రోల్స్, ఆపరేషనల్ కంట్రోల్స్ అన్నీ చెప్తారు. చెప్పినంత మాత్రాన మేము నేర్చుకుంటామని ఎవరైనా గ్యారెంటీ ఇవ్వగలుగుతారా? మహబూబ్ నగర్ రీజియన్లో ఈ రోడ్డు భద్రత మాసోత్సవాల సందర్భంగా మన డ్రైవర్లకి ఏర్పాటు చేసిన ఈ సన్మాన కార్యక్రమానికి నా ముందు మాట్లాడిన వక్తలందరూ కూడా చాలా చక్కగా, చాలా వివరంగా ఈ రోడ్ సేఫ్టీ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ఎండ్బి శాఖలో స్పెషల్ సెక్రటరీగా, ఆ తర్వాత లాస్ట్లో సెక్రటరీగా కూడా పనిచేయడం జరిగింది. అందులో 1 సంవత్సరం అంటే సునీల్ శర్మ గారు ఎంపీగా ఉన్న సమయంలో ఆర్టీసీతో నాకు రోజువారీ ఇంటరాక్షన్ ఉండేది. అప్పట్లో మేము మన సిబ్బంది జీతాలు ఎట్లా, మన ఫైనాన్స్ నుంచి డబ్బులు తెచ్చుకోవాలి, ఇదే పని మీద సెక్రటేరియట్లో తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళం. మనకి ఆర్టీసీకి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన బడ్జెట్ రిలీజ్ చేయించుకోవడం, ఆ డబ్బులు ఆర్టీసీకి క్రెడిట్ అయ్యేలా చూసుకోవడం, ఓకే ఇప్పుడు ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి, మన జీతాలు
మిగులు ఎంత, ఖర్చులు ఎంత, రోజువారీ లెక్కలు మన ఈడీ సర్వర్తో మాట్లాడుకుంటూ ఆ క్రమంలో నేను కొన్ని డిపోలు విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఆర్టీసీ పనిచేసే తీరుని చూడడం జరిగింది. అంటే మనం లోపల పని చేస్తే తప్ప బయట చూస్తే ఏవో ఆర్టీసీ బస్సులు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి, రకరకాల జోకులు కూడా మన ఆర్టీసీ బస్సుల మీద తెలుస్తూ ఉంటారు. బట్ మనం ఆ సంస్థలో పనిచేసినప్పుడు, ఆ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసినప్పుడే ఆర్టీసీ ఎంత చక్కగా నడపబడుతుంది, ఎంత క్రమశిక్షణతో నడపబడుతుంది, ఎంత బాధ్యతతో నడపబడుతుంది అనేది తెలుస్తుంది. అప్పటి వరకు నాకు తెలియదు. ఆ తర్వాత నుంచి కూడా నేను వేరే అధికారులతో కలిసినప్పుడు, వేరే శాఖల ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు చెప్పాను, మా ఆర్టీసీ బెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అని. సో మన రికార్డు కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మనం రోడ్ల మీద పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని మనం ఆపరేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి భద్రత విషయంలో, రోడ్ సేఫ్టీ విషయంలో కూడా మిగిలిన రాష్ట్రాల తర్వాత మిగిలిన సంస్థలతో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఆర్టీసీ ట్రాక్ రికార్డ్, ఆర్టీసీ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చూస్తే మొన్న ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది, అంతకుముందు ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది. అంటే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో చాలా మంది జన ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనకి ఇమీడియట్ గా కనిపిస్తుంది అది. కాకపోతే ఓవరాల్ గా కంపేర్ చేస్తే ఆర్టీసీకి యాక్సిడెంట్స్ లో చాలా తక్కువ యాక్సిడెంట్స్ చేసిన రికార్డు ఉంది. అదేవిధంగా మన ఆర్టీసీకి ఇంకా ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ కానివ్వండి, వీటన్నిటిలో కూడా చాలా మంచి రికార్డు ఉంది. కాబట్టి దీనికి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా